English, and these are the details of the regional news. With me, Sandeep. Speaking at a public forum in Tirupati, Chief Minister Chandrababu Naidu emphasized his commitment to monthly development initiatives aimed at transforming Andhra Pradesh. He urged citizens to embrace cleanliness, stating that Swarnandhra Pradesh must first become Swachhandhra Pradesh. Proudly noting that the state has won 5 National Swachh Sarvekshan Awards, Naidu reflected on his political journey that began in Tirupati, where he first began an MLA. Naidu announced ambitious plans to establish a quantum valley in Amaravati focused on artificial intelligence, alongside a green hydrogen valley for clean energy production. He also revealed that 700 government services will soon be accessible via WhatsApp governance, and a new app will provide early weather updates. Addressing political integrity, Naidu criticized the entry of leaders with criminal backgrounds into politics, likening their removal to cleaning household waste. He accused previous administrations of neglecting the public health and attempting land grabs, while asserting that his government curbed factionalism and communal strife. Referring to the murder of Vivekananda Reddy, Naidu condemned the spread of its information and questioned the state of freedom under YSRCP regime. పిల్లలు మీరే ఈ దేశానికి సంపద. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎక్కడికి పోయినా భారతీయుల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందులో మీరు చూస్తే ఎక్కడ చూసినా తెలుగు వాళ్ళంటే 100కి 30-40% మనవాళ్లే ప్రపంచం అంతా ఉన్నారంటే అది మీలో ఉండే తెలివితేటలు, సమర్థత. నేను కూడా తిరుపతిలోనే చదువుకున్నా. మీ మాదిరిగానే స్టూడెంట్గా తిరుపతిలో ఉండే అన్ని వీధులు తిరిగాను. తర్వాత ఎమ్మెల్యే అయ్యాను, అంచెలంచెలుగా ఎదిగాను. రాష్ట్రంలో 4వసారి ముఖ్యమంత్రిగా అయ్యానంటే ఇక్కడుండే వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు, మీ అందరి సహకారం అని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఒక పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం. ఇక్కడికి వచ్చి నేను కపిల తీర్థం వెళ్ళాను. కపిల తీర్థంలో పూజలు చేసి అక్కడుండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ విధంగా పవిత్రంగా పరిశుభ్రంగా పనిచేస్తున్నారో అడిగి తెలుసుకున్నాను. అది తెలుసుకున్న తర్వాత మునిపే మీరు చూస్తే పక్కనే ఇక్కడ ఏదైతే ఒక మంచి సర్క్యులర్ పార్కు కోసం ఒక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. నేను ఇప్పుడు కాదు, ఇంత మునుపు కూడా ఒకటే ఆలోచిస్తూ వచ్చాను. ఎక్కడ చూసినా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి, పచ్చదనం ఉండాలి. పర్యావరణాన్ని మనం కాపాడుకుంటే మన జీవితాల్లో ఆనందం ఉంటుంది, మనకు సమస్యలు లేకుండా ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే మళ్ళీ ఈసారి నేను ఏపీ ముందుండాలని స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమాన్ని 3వ శనివారం నిర్వహిస్తున్నాం. ఈరోజు నేను ఒకే మాట చెప్పాను, మీరు రోజంతా చదువుతున్నారు, 3వ శనివారం చదవకుండా మీ పరిసరాల్ని పరిశుభ్రంగా పెట్టుకుంటూ ఎక్కడా చెత్త కాగితాలు వేయకుండా వేసిన కాగితాలు కూడా వేరేసి చెత్త బుట్టలో వేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాలి. అందుకే మనం దేవాలయానికి గౌరవిస్తాం, దేవుడికి గౌరవిస్తాం. ప్రతి ఒక్క ఇల్లు కూడా ఒక దేవాలయంగా తయారు కావాలి, ప్రతి ఒక్క ఊరు కూడా ఒక దేవాలయంగా ఉండాలి. స్వచ్ఛందంగా స్వచ్ఛతతో ముందుకు పోవాలి. చెట్లు BJP MP Ital Rajendra addressing party workers from Huzurabad in Shamirpet, Hyderabad, reaffirmed his dedication to the constituency, calling it a land of sacrifices and political struggles. He emphasized that his departure from BRS was driven by principle,
not ambition, stating, "There are several reasons why I left BRS. My move was never about seeking office." Rajendra condemned false propaganda circulating on social media and recalled his fortiness in expecting views to former CM KCR even during his tenure. Reflecting on the previous assembly election, he alleged that multiple conspiracies led to his defeat and vowed to ensure victory for every ward member in every village of Huzurabad. కానీ బాధ అనిపించే అంశం ఏంటంటే ఇవాళ మనం ఆనాడు 2021లో కేసీఆర్కి ఒక మాట ఇచ్చినాం, ఒక ఛాలెంజ్ చేసినాం. నువ్వు ఓటింగ్స్ పెట్టించుకుంటున్నావు కేసీఆర్, నువ్వు ఫ్లెక్సీలు పెట్టించుకుంటున్నావు, గోళ్ల మీద నీ బొమ్మలు వేయించుకుంటున్నావు, కరెంటు స్తంభాల మీద కూడా నీ స్టిక్కర్లు వేసుకుంటున్నావు, నా ముఖం కనపడకుండా చేస్తున్నావు. కానీ నా ముఖం గా ఫ్లెక్సీల మీద లేదు కొడుక, నా ముఖం ఈ ఓటింగ్ల మీద లేదు కొడుక, నా ముఖం ప్రజల గుండెల్లో ఉందని చెప్పిన. ప్రజల గుండెల్లో ఇది పార్టీకి ఊపిరి పోసే అడ్డ, నాయకులకు స్ఫూర్తినిచ్చే అడ్డ, రేపటి గెలుపుకు సంకేతం ఇచ్చే అడ్డ ఇలా షామిల్పేట అడ్డ. దాన్ని పట్టుకొని వాడు సైకోనా, శాడిస్టా, వాడు మనిషా, పశువా, వాడు ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు, వాడు ఎవరి అండతో ఆ ధైర్యం చేస్తున్నాడు, వాడిని ఎంచుకోవాలి. కానీ బీ కేర్ఫుల్ కొడుక, బీ కేర్ఫుల్. మేము శత్రువుతో కొట్లాడతాం కానీ కడుపుల కత్తులు పెట్టుకొని కవలించుకునే సంస్కృతి మా రక్తం లేదు కొడుక, నా రక్తం లేదు. ఇవాళ మీరు ఎవడెవడు సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారో, ఏమేమి రెచ్చగొడుతున్నారో, ఏమేమి చేస్తున్నారో మొత్తం పైకి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తా. నేను అనుకుంటున్నా సంస్కారం ఉందని, సభ్యత ఉందని ఇట్లాంటి వాటిని అరికడతానని చెప్పి భావిస్తున్నా. అరికట్టకపోతే నష్టపోయేది ఎవరో అర్థం చేసుకోండి. మీరు పేదవాళ్ళకు కూడా అని చెప్పి 78 కులాలకు ఆత్మగౌరవ భవనాలకి జాగలు ఇచ్చి ఇలా జీవోలు ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో ఈటల రాజేంద్ర అనుకుంటూ గుర్తుపెట్టుకోండి. రేపు ప్రతి ఊళ్ళో మన వార్డు మెంబర్ ఉంటాడు. హుజురాబాద్ గడ్డ మీద నా సర్పంచ్ ఉంటాడు హుజురాబాద్లో. ఎందుకంటే ఒక్కరోజుతో బంధం కాదు, అది 25 ఏళ్ల బంధం. అది నన్ను నమ్ముకొని ఉన్నారు మీరు. Justice Abresh Kumar Singh was officially sworn in as the Chief Justice of Telangana High Court at a ceremony held at Raj Bhavan in Hyderabad. Governor Jishnudev Verma administered the oath, with Chief Minister Revant Reddy, Speaker Gaddam Prasad Kumar, Legislative Council Chairman Jitendra Reddy, Deputy CM Bhatti Vikramarka and other dignitaries in attendance. Justice Singh becomes the 7th Chief Justice since the formation of the Telangana High Court. He was transferred from Tripura High Court, where he previously served as Chief Justice. As President, Justice Sujoy Paul has moved to Calcutta High Court. Born on July 7, 1965, Justice Singh earned his LLB from Delhi University and began his legal career at the Patna High Court. He later practiced at the Jharkhand High Court and was appointed as a judge in 2012. His judicial journey includes serving as acting Chief Justice of Jharkhand and later as Chief Justice of Tripura. He appointed to Telangana was recommended by the Supreme Court Collegium and approved by President Draupadi Murmu.
Tension flared at Sri Balaji Venkateswara Temple in Anwal during the Bonalu check distribution program when a scuffle broke out between Congress and BRS leaders over seating arrangements and protocol. The altercation turned physical when Congress workers allegedly attacking Ramu Yadav, including Jagdish Gaud and Mario Venkamma. Former Minister Talasani Srinivas Yadav condemned the incident, stating that such acts tarnish Hyderabad's image and deter potential investments. He called the attack inhuman and emphasized that violence has no place in civic celebrations. BRS MLA and leaders including Mutta Gopal, Padmarao Gaut, Gangula Kamalakar and Daso Jusraman visited the injured and assured support. Police intervened with a mild lathi charge to disperse the crowd and have registered cases based on complaints from both parties. ప్రజాప్రతినిధులు ముఖ్య నాయకులు అందరం కూడా మల్కాజిగిరి నియోజకవర్గానికి రావడం జరిగింది. కారణం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు మొన్న జరిగినటువంటి దుర్ఘటనలో ఇబ్బందులు పడ్డటువంటి మిత్రులను పరామర్శించాలి, వారికి భరోసా కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేమందరం కూడా రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఇది హెచ్చరిక, విజ్ఞప్తి. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఏ కార్యకర్త కానీ, ఏ బీసీ నాయకుల మీద ఎవరు ఎక్కడ ఎటువంటి అఘాయిత్యానికి పాల్పడినా ప్రతిఘటన తీవ్రంగా ఉంటుందనేటువంటి హెచ్చరిక చేస్తారు. ఇవాళ మల్కాజిగిరి నియోజకవర్గంలో కొందరు వ్యక్తులు రాజ్యాంగేతర శక్తులుగా మారి రోడ్ల మీద, బస్తీళ్లలో స్వైర విహారం చేసి ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో అశాంతి సృష్టించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇది ఏమాత్రం ప్రజాస్వామ్యంలో వాంఛనీయ పరిణామం కాదు. దీనికి కారణం యథా రాజా తదా మిగతా వాళ్ళంతా. ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎటువంటి దుర్మార్గాలకు, ఎటువంటి బాధ్యత రాహిత్యానికి, ఎటువంటి దిగజాడుతనానికి నిదర్శనంగా మారిండో ఆ పరంపర కింది స్థాయి వరకు కాంగ్రెస్ నాయకులు కొనసాగించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఇది సమాజం సమర్థించదు. ఇదే పరిష్కార మార్గంగా ఎంచుకుంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా చూస్తూ ఊరుకోదనేటువంటి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. హైదరాబాద్ సిటీ సెంటర్ లో వచ్చినటువంటి వాతావరణంలో దీన్ని ఎవరన్నా సమర్థిస్తారా? ఒకసారి ప్రజలు ఆలోచన చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మాట్లాడితే బూతు మాటలు మాట్లాడితే దౌర్జన్యాలు చేయడం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ 40-50 బండ్లు వేసుకొని తిరగడం, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ప్రజలకు ఇన్కన్వీనియన్స్ అయ్యేటువంటి అంశాలని ఓకే, రాజకీయాలలో ఎట్లుండాలి, స్పోర్టివ్గా ఉండాలి. ఓసారి ఓడుతాం, ఓసారి గెలుస్తాం. ప్రజల అభిమానం చూరగొనడానికి మన ప్రయత్నం ఏందో అది చేసుకొని పోవాలి. కానీ ఈ దౌర్జన్య కాండను మాత్రం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నిన్న ప్రశాంత్ రెడ్డి ఇంటి దగ్గర అదే జరిగింది. సికింద్రాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బోనాల చెక్కులప్పుడు అక్కడ అదే గొడవ సృష్టించారు, కుక్కడపల్లిలో అదే గొడవ సృష్టించారు. ఇదేమైపోయింది? మితిమీరిపోయి. ఈ మితిమీరిపోయినటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసుకోవాలి. మీరు వేదికల మీద మీరు మాట్లాడే భాషనే అందరు నేర్చుకొని అదే భాష మాట్లాడుతుంది. ఇది రాష్ట్రానికి మంచిదా కాదా? మరి విఘ్నులైనటువంటి ప్రజలు కానివ్వండి, లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా విఘ్నులైన వాళ్ళు ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఈ సాంప్రదాయాలు కరెక్టా? మరి ఇక పోలీసు ఎందుకు, వ్యవస్థలు ఎందుకు? కొట్టుకుందామంటే ఇక అందరం కొట్టుకుంటూ పోదాం. మీరు కొట్టుకున్నాడు, మేము కొట్టుకున్నాడు, ప్రజలు కొట్టుకున్నాడు. మరి ఇదే సాంప్రదాయం అనుకుంటే అదే సాంప్రదాయంలో పోదామంటే ఎవరికి కూడా అభ్యంతరాలు ఉండవు. కానీ ఇది పద్ధతిగా లేదు. దౌర్జన్యంగా వాళ్ళని కొట్టడం ఏంది?
చెక్కులు ఇస్తామని పిలవడం ఏంది, అక్కడ ప్రోటోకాల్ పాటించకపోవడం ఏంది, మరి ఈ విధంగా దౌర్జన్యం. ఏదైనా కానీ ఇక మాకు అధికారం శాశ్వతం, మేము ఏదైనా చేయగలుగుతాం అనుకుంటే ఇక మీ కర్మ, మిమ్మల్ని ఎవరు కాపాడలేరు. తప్పకుండా భవిష్యత్తులో ప్రజలు అన్ని నిర్ణయిస్తారు. సహనాన్ని మంచితనాన్ని మీరు అసమర్థతగా భావించకండి. చాలా తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. బీసీల దాడి అంటే మీకు చిన్నగా అనిపించచ్చు, కానీ మీకు తిరగబడితే తట్టుకోలేదు. ఇది మా ఒక రాము యాదవ్ మీద కానీ మా మల్కాజ్గిరి బీసీ మీద కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న మా బీసీల మీద దాడిగా పరిణమిస్తున్నాం. తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. ఏం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారు 47% ఇస్తా అని ఒక మోసగించుకుంటే మిగతా వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నావా? అటు మోసం చేసి ఇటు మోసం చేస్తున్నావా? ఇక వాళ్ళు మా శ్రీనివాస యాదవ్ గారి నాయకత్వంలో కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఏ బీసీ మీద కానీ ఎక్కడ వారికి గాయం అయితే మాకు నొప్పి కలుగుతుంది, తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి. ఎక్కడైనా రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీసీ నాయకుల మీద దాడి జరిగితే మేమందరం తీవ్రంగా మాది పరిగణించవలసింది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తున్నారు, రేపు పొద్దున రాబోయే కాలంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది. మీరు ఇవన్నిటి కూడా లెక్క కట్టాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది. కాబట్టి తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. మా యొక్క బీసీ డెలిగేషన్ ఇక ముందు నుంచి ఎక్కడ చిన్న ప్రమాదం జరిగిన, చిన్న దాడి జరిగిన మా మీద తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని చెప్పి హెచ్చరించారు. An Air India Express flight bound for Phuket, Thailand narrowly avoided disaster after technical snag forced an emergency land at Shamshabad Rajiv Gandhi International Airport just 16 minutes after takeoff. The Boeing 737 MAX 8 aircraft operating as flight IX-110 departed at 6:40 a.m. but returned swiftly due to the suspended issues, possibly a short circuit as per preliminary assessments by the airline's technical team. Passengers reported a burning smell and turbulence during the flight, adding to the panic. Criticism mounted as travelers alleged they were not provided basic amenities like drinking water or breakfast during the ordeal. Air India Express issued an apology on social media and assured assistance for rebooking and refunds. Guys, you managed this very bad. Okay, you at least agree that. Just tell us why was there a technical fault? पायलट से बात करो कि आपका जेट उतरा कैसे? एक बार बात तो करो उससे. Check the plane. Did they not? मैडम आपने चेकिंग वाली दे. How does it happen that आपके ही planes में सारे problems आ रहे हैं ना? हवा में उड़ के नीचे वापस बात अगर तो नहीं करो आ रहे पायलट होते से आज कि तो नीचे फिर आया क्या कैसे था करते? प्लेन? फियर क्या कैसा करते? था वो? आप बैठे होते तो पता चलता ना. अगर कोई कार्डियक पेशेंट होता तो उसका क्या हाल होता है आपको पता है? हम जैसे हट्टे कट्टे लोग का पैनिक अटैक आया अंदर. आप बता सकते हो किसी को क्या होता? सेकेंडली, सिंस देन इट हैज जस्ट बीन टाइमलाइन पे टाइमलाइन. हम पागल हो गए. वी हैव किड्स, वी हैव infants with us. We just are running from pillar to post. ये गेट पे जाओ, वहाँ पे जाओ. There is nothing. There is no answer. Account. Everyone because And whatever losses, sir. We are having all the bookings. We have the Only cab 2 bookings, days we have, everything. sir. Do you understand? Already 1 day is 8 hours over. delay for us and our itinerary. Forget about itinerary. It was a night flight. We had it fast. आप हमें एक He's telling one thing. आप मेरे को एक चीज बताइए. Where Sir, is I it? don't know that name. आप मेरे को एक चीज बताइए. पानी भी Why पानी कहाँ है यार? did your air సార్ మాకు ఎప్పుడు ఫ్లైట్ అనేది అరేంజ్ చేస్తారు? ఎప్పుడు ఎన్ని గంటలకి? మీరు ఎప్పుడు చెప్పాలి? ఇప్పటి వరకు అసలు కమ్యూనికేషన్ లేదు. ఒక్క 5 seconds 5 minutes కూడా ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్. ఎప్పుడండి? 9:40 7:10 6:10 then we were in the flight, you know. guys, you managed this very bad. Okay, you at least agree that. just tell us they didn't manage it. एक बार आप अपने पायलट से बात करो. Why was there a technical fault? पायलट से बात करो कि आपका जेट उतरा What is कैसे? the fault? एक बार बात तो करो उससे. Check the plane. In a major step towards drought mitigation, Andhra Pradesh Minister B.C. Janardhan Reddy released Krishna River water from the Banakacharla cross regulator to Telugu Ganga KC Canal and SRBC canals, ensuring irrigation support for the farmers in Rayalaseema.
Speaking at Atmakur in Nanjal district, the minister emphasized that the Telugu Desam party is working with sincerity to permanently eliminate backwardness and drought in the region. He credited Chief Minister Chandrababu Naidu as the only leader capable of transforming Rayalaseema into Ratasima. The minister also criticized the previous government for neglecting key infrastructure, citing damage to the Gorakallu reservoir. He assured that the coalition government will undertake the repairs to restore its full functionality. Gandipet and Himasagar reservoirs in Rangareddy district have reached full capacity following 2 days of continuous rainfall. Gandipet recorded a water level of 1,758 feet, slightly above its full reservoir level of 1,757.90 feet, prompting officials to open 2 gates and release 242 cusecs of water. Himasagar also saw heavy inflows with 1 gate open to discharge 348 cusecs into the Musi River. The Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board is monitoring the situation closely to prevent flooding in low-lying areas. Annamaya District Collector Sridhar Chamkori has urged its citizens to stop using single-use plastic and adopt eco-friendly alternatives to protect the environment. Speaking at the Swachhandra Swarnandhra program led in Bus Stand Circle in Raichoti, he led a human chain and pledge ceremony to raise awareness about the plastic pollution. The event also honored sanitation workers who showed exceptional dedication in keeping the town clean. Collector Sridhar expressed concern over the harmful effects of plastic, noted that it causes both soil and air pollution, leading to serious health issues. He emphasized the need for community participation in building a plastic-free society. Municipal Commissioner Vasu Babu, MRO Narasimha Kumar and other officials also attended the program, reinforcing the district commitment to sustainable living. వెంకటరము సాల్వతో సత్కారం జరుగుతుంది. దయచేసి ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టవలసిన కృషికి సత్కారం జరుగుతుంది. నా వంతు కృషిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను సాధించే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని చేయడం కోసం మన జిల్లా కలెక్టర్ ఈరోజు మనం స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా రాయచోటిలో ఈ నెల 3వ శనివారము మనము ఎండ్ ద ప్లాస్టిక్ అంటే ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని అంతం చేద్దామని ఒక కాన్సెప్ట్ తో థీమ్ తో ఈ నెల కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ నెల మన జిల్లాలో అన్ని పంచాయతీల్లో 500 పంచాయతీల్లో 30 మండల కేంద్రాల్లో 4 మున్సిపాలిటీ కేంద్రాల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ అన్ని సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ని అంతం చేయాలనే థీమ్ ని మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి సముదాయం ద్వారా మరి ప్లాస్టిక్ యూజ్ ఎంత ప్రమాదమో, ఆ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ యొక్క వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోయింది. ప్రజలు తమ అవసరాలకి, నిత్య అవసరాలకి, ప్రతిరోజు అవసరాలకి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ని విపరీతంగా వినియోగించడం, ఒకసారి వాడి వెంటనే వాటిని పడవేయడం, దాని యొక్క పరిమాణం అనేది సమాజంలో అంటే ఈ భూమి పైన చెత్తలో అంతగా కూడా పెరిగిపోతుంది. మరి అటువంటిది పెరిగిపోవడం వల్ల ముఖ్యంగా కూడా మన జిల్లాలో అన్నమయ్య జిల్లా వచ్చేసి అతి తక్కువ వర్షపాతం నమోదవుద్ది. మన భూగర్భ జలాలు కూడా సగటున 13 మీటర్ లోతున ఉంటాయి. మరి ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వినియోగం పెరగడం వల్ల ఈ భూమిపై పరుచుకొని మరి వర్షపు నీటిని కూడా ఇంకకుండా చేస్తుంది, భూమి కాలుష్యానికి కారణమవుతుంది, అలాగే వాయు కాలుష్యానికి కూడా తద్వారా కారణమవుతుంది. మరి ఇప్పటికే మనము రాయచోట్లో చూస్తే మనం 1000 అడుగుల దాకా వెళ్తున్నాం మంచినీటి కోసం.
మరి ఇటువంటి ప్లాస్టిక్ వల్ల ఇంత ప్రమాదం ఉన్నది కాబట్టి ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి, వ్యాపార సముదాయాలు, తయారీదారులు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. మున్సిపాలిటీ ఈ రోజు తీర్మానం చేసి దీనిని శాశ్వతంగా అంతం చేయడానికి ఒకటి అవేర్నెస్ చేయడం, వీళ్ళతో మీటింగ్స్ పెట్టుకోవడం, రెండవది రెగ్యులేషన్ మెజర్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని Police in Chennur Mancherial district have intensified their crackdown on illegal sand transportation during early morning patrols. Officers intercepted 3 tractors attempted to smuggle sand from Godavari River to Asnath village. Cases have been registered against the tractor owners, and Circle Inspector Devendra Rao warned that strict action will be taken against anyone involved in such activities. He urged citizens to utilize the government designated sand researchers and allow for illegal doorstep to stop the illegal delivery and to have the doorstep delivery of sand. పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్న క్రమంలో విలేజెస్ పెట్రోలింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో మాకు తెల్లవారుజామున 3 గంటలప్పుడు 3 ఇసుక ట్రాక్టర్లు గోదావరి నుంచి యాసనాలకు తీసుకొస్తుండగా అక్రమంగా తరలిస్తున్నారు. ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్టు వెరిఫై చేయడం వల్ల తెలిసింది. అది దాన్ని చెక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి అధికారుల నుంచి, మైనింగ్ వాళ్ళ నుంచి కానీ, రెవెన్యూ అధికారుల నుంచి కానీ, లేకుంటే పంచాయతీ అధికారుల నుంచి కానీ ఎలాంటి అధికారిక పత్రాలు, ధృవపత్రాలు లేవు ఇష్యూ చేసినట్టుగా. దాంతో వాటిని వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ తరలించడం జరిగింది. 3 ట్రాక్టర్లు కూడా సంబంధించిన బెల్లంకొండ మల్లయ్య, నూశెట్టి సీను, తర్వాత దడ రాజన్న, ఈ 3 కూడా ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించినటువంటి ట్రాక్టర్స్. వీటిని పోలీస్ స్టేషన్ తరలించడం జరిగింది. కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. కేసు నమోదు చేసి కోర్టు పంపడం జరుగుతుంది. And that's the end of the regional bulletin. Keep watching CVR News English.